टाइम साढ़े देसी रंग शो ना पंजाब टीवी के उपर जुड़े हुए हैं दोस्तों, बहुत निघा स्वागत है जी आया नूं। सो वीरवार का दिन तो अज जिहड़े मेहमान आ जिन्हां नाल गलबात करनी है मैं सब तो पहला तो मैं अपने आप नूं बहुत ही कहंदे हुंदे ना मैं इन्ना क अपने आप नूं लक्की भागां वाला समझदा हुंदा कि मैं इदां दे इंसानां नाल गल्लां बातां करदा है। जे आपां देसी रंग प्रोग्राम दे विच गलबात करिए सोमवार नूं मनप्रीत बोपा राय साहब सो इस मुल्क के इतिहास की गलबात करते हैं। मंगलवार नूं प्रिंसीपल सरवण सिंह हुणी आउंदे हुंदे आ, वो किसी ना किसी शख्सियत की गलबात करते हुंदे आ। ते बुधवार नूं बलजिंदर बड़ैंक साहब आउंदे हुंदे आ, सो वो राजनीतिक गल्लां बातां करते आ। ते शुक्रवार नूं जस बराड़ साहब आउंदे हुंदे आ, ट्रक्कां वाले वीरां दीयां गल्लां बातां करदे हुंदे आ। ते वीरवार दा दिन सो अज उस मेहमान नूं मैं तुहाडे नाल पेश करना दोस्तों, तो हर वीरवार नूं अपने नाल जुड़िया करनगे प्रोग्राम दे विच, जिहदा मैं ते मेरे वर्गे होर बहुत सारे जिहड़े ना फैन आ असीं उन्हां दी लिखत नूं पढ़दे आ। और जदों शुरुआत करदे आ ना कदे सानूं इदां महसूस नहीं होयागा कि वो जिहड़ी लिखत आ जिहड़ी असीं कहानी पढ़नी आ उस नूं छड्ड के कह दईए कि यार दोबारा पढ़ लांगे, लंबी आ, टाइम लगूगा। थोड़े समय दे विच ही वो गल्लां कर जाणियां कि तुहाडे दिल नूं मतलब तुहाडे अंदर ना एक आवाज़ निकलदी है कि यस ये मेरी कहानी आ, ये फलाने दी कहानी है, ये साडी कहानी आ, ये मेरे पिंड दी कहानी आ, ये उस समय दी कहानी आ जदों साडे पंजाब ते माड़ा समा हुंदा सीगा। गलबात कदे करदा पुੱਤ ते मां दी, ਜਿਹੜੇ इंटरनेशनल स्टूडेंट इत्थे आ जाते हैं ना वो माँ पुੱਤ ਦੇ प्यार की गलबात करता है, उस बाप की गलबात करता है अपनी कलम के नाल। कदे गलबात करता है दाज के लोभियां लई, इस तरह की मतलब शब्द होंदे आ ना। मैं जे लिस्ट एक बना रहा सी, मैं पढ़ रहा सीगा है ना। कदे गलबात करता है गिरगिट जिहड़े रंग बदलदी है ना गिरगिट, उहदी उदाहरण दे के मतलब इदां दियां हर कहानी दे विच कुछ ना कुछ इदां दा उन्हां दी कलम दे विच हुंदा है कि वो ना हर इंसान नूं लगदा कि यस ये साडे आसे पासे दियां साडी कहानियां और सच्चियां कहानियां। सो मैं बड़ा ही खुश नसीब हाँ। तो दोस्तों अज जी आयां नूं आखांगे, मेरे को कई बार वो शब्द घट जाते आ। सच्ची मुच्ची मैं बड़ा कहते ना दिलों प्रोग्राम करने वाला बंदा है कि बहुत लिखदा नहीं हुंदा गा, जो हुंदा उही कर लईदा। सो बहुत ही सत्कार नाल मैं अज दे वीरवार दे पहले प्रोग्राम दे विच पहले दिन मतलब गलबात करन जा रहा जी सरदार हरप्रीत सिंह जवंदा, विनीपैग दे विच रहिंदे आ। बहुत सोहनी कलम दे परमात्मा की देन है इन्हां नूं, उन्हां नूं जी आयां आखदे आ ते उन्हां दे जीवन बारे अज गल्लां बातां करांगे। सब तो पहला जी आयां नूं आखीए जवंदा साहब, जी आयां नूं, सत श्री अकाल जी। बराड़ साहब बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, जिंदे वास्ते रहो। इन्नी वधिया इंट्रोडक्शन तुसीं दित्ती जिहदी कि मैं डिजर्व नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर फिर भी तुहानूं मैं थैंक्स करता है कि तुसीं इन्नी इंप्रैसिव तरीके नाल इंट्रोड्यूस कीता। ते बाकी जिस तरह तुसीं कहा कि तुहाडा जिस तरह प्रोग्राम का नाम ही देसी रंग है जी, ते डिफरेंट रंग तुसीं इंट्रोड्यूस कराते कि मंडे नूं ये आउंदे हैगे ने बोपा राय साहब वीर, हाँ जी बोपा राय साहब आउंदे ने, ते मंगलवार नूं कोई होर सज्जन आउंदे हैगे, बुधवार प्रिंसीपल सरवण सिंह हुणी आउंदे जी। जी सिंह जी, हाँ जी बहुत वड्डे वो हैगे ने, लिखण वाले ने जी। ते ये बड़े वड्डे वड्डे कलमां हैगियां जी। ते मैं अपने आप नूं फॉर्चूनेट समझदा कि तुसीं मैनूं इस मंच ते इंट्रोड्यूस कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। जिस तरह जवंदा साहब मैं कहा कि मैं ना बहुत कुछ कई बार दिल हुंदा कि किसी इंसान बारे मतलब सच्ची जो मैं कह रहा ना मैनूं हुंदा जी दिलों गलबात करो है ना, बड़ा जज्बाती जिहा। और तुहाडीआं जिहड़ियां लिखत आ वो बड़ियां जज्बाती हुंदियां है ना, इमोशनली बहुत हुंदियां है ना। बहुत मेहरबानी तुहाडा। और सच्ची मैं कहना ना कोई चंगा काम करदा ते मैनूं कोई चंगा इंसान मिलदा जी, मैं कदे भी हुंदा कि उसनूं छड्डना नहींगा। तुहाडे नाल जदों पहली बार गल होई मैनूं सी कि बाई जी हुणी कदे ये ना कहण यार समा नहीं हैगा, विनीपैग दा कई बार साडा टाइम ठीक नहीं आउंदा गा है ना। दिलों सीगा कि जो तुसीं लिखदे आ असीं पढ़दे आ। और बहुत सारे मेरी अज भी गलबात होई सी सरदार रेशम सिंह ढींडसा साहब सुन रहे आपां नूं, मैं आख्या ढींडसा साहब मेरे को कई बार शब्द ना मुक जाण, तुसीं भी मेरा अज दे प्रोग्राम 'च साथ देना है। ते की तुसीं फेसबुक के उपर ID बनाई हुई आ, की तुसीं हरप्रीत जवंदा साहब नूं पढ़दे हो? वो कहंदे मैं जानदा लेकिन फेसबुक ते ID नहीं हैगी। बहुत सारे इदां दे अज अपने दर्शक होणगे जवंदा साहब जिन्हां दी मतलब अपने सत्कारयोग बजुर्ग होणगे जिन्हां दी फेसबुक ते ID नहीं।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 9 ਤੋਂ 5 ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ 2005 'ਚ ਜੀ। ਤੇ 2005 ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਸੰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 905 673 9700
ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 2015 ਚ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2015 ਦੀ। 2015, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਰਾਡਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਫਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ 2-3। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਟਰੈਪ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਟਰੈਪ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2015 ਮਹੀਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ, ਨੈਸਲੇ 'ਚ ਜੋਬ ਗਏ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪੜ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ 5-7 ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਵਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਲਵਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਮੁੱਛ-ਪੁੱਟ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀ 5 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬੀਤਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 84 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੌਲੀ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਈਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਿਆ 95 ਤੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ, ਘੁਮਾਣਾ ਤੋਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਜੀ ਉਸ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟਾਲੇ ਇੱਕ ਬੀਕੋ ਟਾਰਚਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਾਲ ਦੀ ਪਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੰਢਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਕਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ, ਗਿਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਸਕਿੰਗ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਚੁਰੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ? ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਮਿਲਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗੀ। ਉਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਮੋਏ ਜੱਗ ਪਰ ਲੋ, ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ
ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1-2 ਕਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਕੈਮਲੂਪ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਡੀਸੀ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿਣਕ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਠਹਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰੇ ਬੋਕਰ ਫੇਰ ਲੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਮੰਜਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਲੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਟੋਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਘੁੱਟਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਗਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੁਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੰਨ ਬਾਈ ਵੰਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ
ਸੋ 7230 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। 5500 ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 5500 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਈ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ MLA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੂੰਗਾ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰ ਪੁੱਤ ਬਸੰਤਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਆਖਰ ਪੁੱਤ ਬਸੰਤ ਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ। ਜੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੰਬਣਗੇ ਕਿ ਓਏ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਜੰਮ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪੱਤਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬੌਕਰ ਫੇਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਮਾਤਾ ਬੌਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਫੇਰਦੀ ਆ, ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਲੀ ਫੇਰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰਦੀ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੌਕਰ ਫੇਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 20 25 25 30 ਸਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕੰਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੋਵੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਟੈਂਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਸ ਪਈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟੌਪ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ।
ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, 2 ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਆ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆ ਕਈ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ WhatsApp ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਤੀ ਆਪਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਦਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਗਰਮੇਜ ਜੈਲਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਰਾਈਟ ਜਮਾ ਐਨ ਬੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਜਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਸ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 2-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟਣਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਲਿਖਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਸਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਬੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ honestly not as a real estate agent ਜੀ, but as a human being ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ as a real estate agent ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 8 ਤੋਂ 9 ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 9 ਤੋਂ 10 ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।